शुभोदय बच्चों। कल की कक्षा में हम 9वीं कक्षा के तीसरा पाठ स्वामी विवेकानंद इस पाठ के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पिछली कक्षा की जानकारी से हमें मालूम हो गया है कि भारत के इतिहास में स्वामी विवेकानंद जी का नाम अमर है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में 12 जनवरी को कलकत्ते के कायस्थ घराने में हुआ था और उनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था। वे एक प्रतिष्ठित वकील थे और उनकी माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी। और हम ये भी जान चुके हैं कि बालक नरेंद्र का शरीर स्वस्थ, सुडौल और सुंदर था। कुश्ती लड़ने, दौड़ लगाने, घुड़सवारी करने और तैरने में उन्हें बहुत रुचि थी और उन खेलों से उन्हें बहुत आनंद मिलता था। वे संगीत एवं खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया करते थे। नरेंद्र आरंभ से ही अध्ययन में, पढ़ाई में बहुत तेज थे। वे अपने स्कूल में हमेशा सर्वप्रथम रहा करते थे और एंट्रेंस परीक्षा में भी पूरे पाठशाला में, पूरे कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले एकैक छात्र स्वामी विवेकानंद जी ही थे। वे बीए परीक्षा पूर्ण करने के बाद कानून का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और उसी बीच में उनके पिताजी श्री विश्वनाथ दत्त जी का देहांत हो जाता है। अध्ययन काल में उनकी रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी। इसी कारण उन्होंने कॉलेज में व्याख्यान समिति की रचना की थी और उस समिति में अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया करते थे। जब वे विद्यार्थी थे तब हमेशा धार्मिक विचारों के बारे में सोचते रहते थे और वे हमेशा ये सोचते थे कि भगवान है या नहीं, मनुष्य मरण के बाद कहाँ जाता है, स्वर्ग और नरक की कल्पना सच है या झूठ है। इस तरह के प्रश्नों का हल ढूंढने में व्यस्त रहते थे। तब स्वामी विवेकानंद जी का भेंट रामकृष्ण परमहंस जी के साथ हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी परमहंस जी के जीवन दर्शन से इतना प्रभावित होते हैं कि वे उनके यानी रामकृष्ण परमहंस जी को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और रामकृष्ण परमहंस जी के संदेश का प्रसार करना चाहते हैं। यानी रामकृष्ण परमहंस जी के सारे तत्व और संदेशों का प्रचार करके वे जनता को सत्य की राह दिखाना चाहते थे। इसलिए सितंबर में सन 1893 को वे संयुक्त राज्य अमेरिका जाते हैं। तब वहां पर एक सर्वधर्म सम्मेलन चल रहा था। दुरादृष्टवशात स्वामी विवेकानंद जी को उस सम्मेलन में भाग लेने का अवकाश नहीं मिलता है, अवसर प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी वहां पर एक धर्म प्रचारक के रूप में गए थे। वे भारत की प्रतिनिधि के रूप में नहीं गए थे, इसलिए उस सम्मेलन में भाग लेने का अवसर स्वामी विवेकानंद जी को नहीं मिलता है। लेकिन वैसे स्वर्णावकाश को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वे अनेक प्रयास करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए अवसर प्राप्त कर लेते हैं।
जब उन्हें सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिलता है तब वे उस सम्मेलन में भाग भी लेते हैं, और जब वे भाषण देने के लिए शुरू करते हैं तो भाइयों और बहनों शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रारंभ से अंत तक सारे श्रोत्रगण मंत्रमुग्ध होकर इनकी भाषण सुनते रहते हैं। तब वे ये भी कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति सारे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। जिस तरह एक भव्य कट्टड़ का निर्माण करना चाहते हैं हम, तो उसकी नींव दृढ़ रहना चाहिए। अगर उसका नींव अच्छा नहीं होता है तो वहाँ कट्टड़ बहुत दिनों तक नहीं रह पाता है। उसी तरह सारे विश्व में जितने भी धर्म हैं, उन सारे धर्मों का नींव हमारा भारतीय धर्म ग्रंथ है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ भगवद गीता को सबसे नीचे रखा गया है। इस तरह वहाँ पर भी हमारे भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठता मिलने की तरह भाषण करते हैं स्वामी विवेकानंद जी। इस तरह वे अन्य देशों में भी भ्रमण करके स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, इस तरह अन्य देशों में भी भ्रमण करके वहाँ भी हमारे भारतीय संस्कृति और धर्म प्रचार कार्य में व्यतीत रहते हैं। उस समय अनेक विदेशी स्वामी जी के शिष्य बन जाते हैं। उनमें से कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, जो सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी अनेक विदेशों के प्रयाण करके भारत लौटते हैं। तो भारत लौटने के बाद उनका स्वागत कैसे होता है, और भारत लौट आने के बाद वे किस तरह धर्म प्रचार के कार्य में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, इसके बारे में हम पीपीटी के द्वारा आज की कक्षा में देखेंगे। तो बच्चों, अनेक विदेशों के प्रयाण करके वहाँ पर भारत धर्म की, भारतीय संस्कृति की, तत्वज्ञान की प्रचार करके वापस भारत लौटते हैं। जब वे स्वामी विवेकानंद जी भारत लौट आते हैं तब उनका खूब स्वागत होता है। भारत आने के बाद वे यानी स्वामी विवेकानंद जी भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿಯವರು ವಿದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಂಯಮ, ತ್ಯಾಗ ಇವುಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮನಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸಜಿಯವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗ್ತಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿಯವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಾರತೀಯರು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಹಾಕುವಂತೆ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಭೋಜನದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮವರಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮರಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು.
उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರತಂದು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು, ಕಂದಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಫಲ ಏನು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಧರ್ಮದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕೇವಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೂ ಸಹ ಇವರು ಅವರದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ, ಶಾಂತಿ ಲಭ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಧು ಸಂತರು ಸಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂಥ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೂ ಸಹ ಇವರು ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया. इस तरह स्वामी विवेकानंद जी साधु सन्यासी लोगों को भी दीन दुखी जनों की सेवा करके, उनकी सहायता करके शांति प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं. स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया. स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि साधु संत हो या जनसामान्य, हम भगवान की दर्शन के लिए, भगवान को तृप्त करने के लिए घंटों तक, हजारों रुपए खर्च करके घंटों तक बैठकर पूजा करते हैं, अनेक तरह के फल पुष्पों को अर्पण करते हैं. लेकिन स्वामी जी कहते हैं इस तरह करने से भगवान आपसे तृप्त नहीं होते हैं. असल में आप भगवान को तृप्त करना चाहते हैं, परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं, तो इस चित्र में जो दिखाई दे रहा है, जो निर्गतिक है, भोजन के लिए, एक वक्त की भोजन के लिए अनेक कष्टों को सह रहे हैं, दूसरों के सामने भोजन अपने एक वक्त की भोजन मांग रहे हैं, और अस्पताल में औषधोपचार लेने वाले मरीजों की सेवा करने से, अंगवैकल्यता से पीड़ित लोगों की सहायता करने से आपको आत्मतृप्ति मिलेगी. वही भगवान की सच्ची सेवा है. इस तरह करने से भगवान तृप्त हो जाता है. जो आपके मन में कामना है, उन सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है. स्वामी विवेकानंद जी ಅವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ, ಸಾಧು ಸಂತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ, ಅನೇಕ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಾಗಲಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೃದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಹ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಔಷಧೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು, ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನ
ನಿಜವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಆ ತರಹದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿಯವರ ಭಾವನೆಯಾಗಿತ್ತು. उन्होंने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया. जहाँ तक बन पड़ता था स्वयं स्वामी जी भी देश सेवा और समाज सेवा में लगते थे. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿಯವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯೇ ನಿಜವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ ಅಂತ ತಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು, ಕೇವಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದ್ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕುದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ सन 1897 में प्लेग और अकाल के प्रकोप से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी. ಅದಕ್ಕುದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 1897ರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದ ಪ್ರಕೋಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಹಾಯವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಬರಗಾಲದ ಪ್ರಕೋಪದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಪ್ಲೇಗ್ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಕೈಯಾರೆ ಆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ತಮ್ಮ ಕೈತುತ್ತುಗಳನ್ನು ತುತ್ತು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಭೋಜನವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಔಷಧೋಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಟ್ಟಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ऐसे करने से दूसरों को भी, यानी जनसामान्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती थी कि वे भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह समाज सेवा में अपने आप को लगा लेते थे. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸಹ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಕೇವಲ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. स्वामी जी ने अपने जीवन में सेवा कार्य पर सबसे अधिक बल दिया. इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಲ್ವಾ. ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸೇವೆಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿಯವರು ಸಹ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में अपने गुरु के नाम पर, यानी रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं. ಅಂದರೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ, ಕೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ, ದೀನದಲಿತರ, ಬಡವರ, ನಿರ್ಗತಿಕರ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಸಹಾಯಕ ಜನರಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಯಾಚಿಸುವಂಥ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದರು. ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರ ಜೀವನ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಊದುಬತ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಇವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. धीरे धीरे रामकृष्ण मिशन का कार्य क्षेत्र बढ़ता गया.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದವು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು, ಬಡವರನ್ನು, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರು, ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬದಿಯಲ್ಲೋ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲೋ ಮಲಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅವರಿವ್ರ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳಿ, ಆ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಂಡವಾಳಗಳನ್ನು ನೀಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಯಿತು. उनकी शाखाएं भारत के छोटे बड़े अनेक शहरों में खोली गई. रामकृष्ण मिशन की शाखाएं भारत के छोटे बड़े अनेक शहरों में खोली गई. ಹೀಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲವಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಅದರ ಶಾಖೆಗಳು ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳು ತೆರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು. ये शाखाएं भूखे, अपाहिज, अनपढ़, अछूत आदि की सेवा में लगी हुई थी. ಈ ಶಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಪಾಹಿಜ್ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು, ಅನ್ಪಡ್ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು, ಇವರನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ಸೂರಿನ ಕೆಳಗಡೆ ತಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ, ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ದುಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಶಾಖೆಗಳು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. स्वामी जी ने अज्ञान, अंधविश्वास, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्ता और दुर्बलता आदि विषयों पर भाषण देकर उनके बुरे प्रभावों का भारतीय जनता को बोध कराया. यानी रामकृष्ण मिशन का मुख्य ध्येय अनपढ़, अपाहिज और अस्पृश्य लोगों की सेवा करनी थी. उसके साथ साथ स्वामी जी ने अज्ञान, लोगों में रहने वाले अज्ञान को दूर करके उन्हें शिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाना चाहते थे और उनमें रहने वाले विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों को बोध करा के उनमें एक नई शक्ति उत्पन्न होने की तरह भाषण देते थे. स्वामी ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿಯವರು ಜನರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿರುವವರನ್ನು ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವರೂ ಸಹ ದೇಶಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥವರಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಹಾಗೆ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ಮನಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿದೇಶಿಯ ಅನುಕರಣೆ ಮತ್ತು ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಅಂದರೆ ನಾನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಭಾವನೆ, ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ತರಹದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಆ ಜನರನ್ನು ಹೊರತರೋದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿಯವರು ಈ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಮುಟ್ಟುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕವೇ ಜನರ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು.
ಅನೇಕ ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುರುಡು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಅವರೂ ಸಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಹೊರತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯ ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿಯವರಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. उसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषण में देश के लोगों को भाषण देते हुए भारतवासियों से कहते हैं, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ. अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई हैं. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है. यानी स्वामी विवेकानंद जी अनेक स्थान पर भाषण देते रहते थे. एक बार भाषण करते हुए स्वामी विवेकानंद जी भारतवासियों से कहते हैं कि प्यारे देशवासियों, आप सभी वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ. अनपढ़ भारतीय हो या निर्धन भारतीय हो या ऊंचा जाति का हो या नीच जाति का भारतीय हो, सब मेरे भाई हैं, हम सब एक है. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है. इस तरह कहते हैं. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿಯವರು ಒಂದು ದಿನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶವಾಸಿಗರೇ, ವೀರರಾಗಿ ಕೆಚ್ಚದೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ. ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಭಾರತೀಯನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿರ್ಗತಿಕ ಭಾರತೀಯನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯ ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಳಜಾತಿಯ ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರ ಗೌರವ ನನ್ನ ಗೌರವ, ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಅದು ನನಗೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅವಮಾನ. ಯಾಕೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀವು ಸಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕವೇ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನೆಡೆಗೆ ತಂದು ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೀಳರಿಮೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾತಿ ಭೇದದ ಭಾವನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವವೂ ಸಹ ಆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಅವರು ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ऐसे महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी 4 जुलाई सन 1902 को परलोक सिधारते हैं. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯದ ಮೂಲಕ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಗ್ಗದಿಂದ ಬಿಗಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಕಸಮರಿಗೆ ಒಂದು ಪೊರಕೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದಜಿಯವರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇರುವಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜುಲೈ 4, 1902 ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದವನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗ್ತಾರೆ. ಉಸ್ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮ ಕಿ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಲೀಲಾ ಸಮಾಪ್ತ ಹುಯಿ. ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯಿತು.
वे अमर है, उनका कार्य अमर है, उनके संदेश अमर है. ಅವರು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಮರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿಗಳಿರುವವರೆಗೂ ಸಹ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂದೇಶಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಅವರ ನೀಡಿರುವಂಥ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೆಂದೆಂದೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊರಗೋಡಿಸಿ ಅವರು ಸಹ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯ ನನಗೂ ಸಹ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಹ ಅವರ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗುರುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಊರು, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ನೀವಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಠದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.